میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ میں ناصر اقبال صاحب، ڈان اخبار سے بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، بڑی ان ڈیپتھ ہے۔ ناصر اقبال صاحب، آج جو سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس کی سماعت تھی پنجاب اور کے پی الیکشن کے حوالے سے، اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی، نئی جہتیں نکلی ہیں، خاص طور پر جسٹس اطہر من اللہ ان کی جانب سے کچھ سوالات اٹھائے گئے، جسٹس جمال مندوخیل ان کی جانب سے بینچ کا کیا موڈ تھا۔ سب سے پہلے تو جو نئی جہت نکلی ہے، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو کچھ کہا ہے وہ تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، وہ تھا کیا بنیادی طور پر؟ شکریہ۔ اصل میں جو آپ نے لفظ استعمال کیا جہد، یہ واقعی نئی جہد ہے، بلکہ ایک نئی لائن ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ سوال کیا ہے ہیئرنگ کے دوران کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب سو موٹو لیا گیا تو اس پہ کوئی کوشچنز اٹھائے گئے ہیں، تو اس کوشچنز میں مزید سوال ڈالے گئے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو تحلیل ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کی یا کے پی اسمبلی کی، وہ جو اس کی وجوہات کیا تھی، اور اگر وہ وجوہات آئین کے مطابق نہیں ہیں تو کیا ان اسمبلی کو دوبارہ بحال کر کے یہ جو موجودہ سیاسی بحران ہے اس کو ختم نہ کر دیا جائے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا سوال تھا، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی ایک سوال کیا، اور وہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ڈکٹیٹ پہ یا پولیٹیکل لیڈر کے ڈکٹیٹ پہ اس اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے جو عوام نے 5 سال کی مینڈیٹ کے لیے چنا تھا، اور کیا وہ مینڈیٹ میں یہ تحلیل اس کے مطابق آتی ہے کہ نہیں۔ مطلب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ ان کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے کہ یہ ایک نئی جہت ہے، اور جسٹس جمال مندوخیل ان کی جانب سے کیا کہا گیا؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بیسیکلی یہ کہا کہ میں نے ایک نوٹ تیار کیا، مجھے پڑھنے کی اجازت دیجیے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے اور وہ انجسٹیفائیڈ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس معاملے پہ یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے یہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا کہ سو موٹو ایکشن لیا جائے، اس کا اس معاملے سے، الیکشن کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ایک سروس میٹر تھا، وہ سروس میٹر تھا۔ یہ جو سی سی پی او لاہور ہیں لوگر صاحب، یہ ان کے اپوائنٹمنٹ کا ایشو تھا جو چیلنج جو فیڈرل سروسز ٹریبیونل کے ڈیسیژن کے خلاف وہ آئے تھے۔ اس ہیئرنگ کے دوران چیف الیکشن کمیشنر کو بلا کے ان سے الیکشن کی بات کی گئی جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے بات کی تھی وہ کیا، وہ بیسیکلی فیئر ٹرائل کو وہ کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل کا اس میں تعلق نہیں ہے۔ دوسری آپ کو ایک چیز یہ بھی معلوم ہے کہ 184(3) میں جب کوئی معاملہ لیا جاتا ہے تو اس کی کوئی اپیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آ گیا وہ فائنل ہوگا۔ تو وہ 10A ان کا یہ کہنا ہے کہ 10A کے یہ مطابق نہیں ہوگا، مطابقت نہیں رکھتا۔ آخری سوال میرا یہ ہے کہ کل جو سو موٹو کا ہمیں وہ ملا اس میں تو 3 قسم کے سوالات تھے، تو اب 2-3 اور سوالات ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سوالات کی تعداد 6-7 ہو جائے گی؟ مطلب جو جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے اٹھائے ان کے تھے 3، تو تقریباً 3 یا 3 سمجھے ادھر سے 6 ہو جائیں گے۔ اور آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نئی جہد نکلی ہے۔ آخری بالکل سوال کہ پی ڈی ایم کی حکومت 2 ججز پر وہ اعتراض اٹھاتی رہی ہے، جسٹس جمال مندوخیل نے جو نوٹ پڑھا اس میں نوٹ میں بھی انہوں نے کئی ذکر اس کا کیا کہ اس کا کیا مقصد تھا؟ مطلب کہنے کا یہ مقصد تھا، ان کا مطلب یہی ہے کہ سو موٹو جو پروسیڈنگز ہیں وہ اپروپریٹ اس لیے نہیں، انجسٹیفائڈ اس لیے کہ معاملہ ڈفرینٹ ہے۔ آڈیو لیک کا بھی ذکر، آڈیو لیک کا بھی انہوں نے کیا ذکر کیا تھا کہ ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ اپوائنٹمنٹ کا ہے، تو اس میں الیکشن کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ یہ بیسیکلی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ناصر اقبال صاحب جو ہے وہ موجود تھے، سینئر صحافی ہیں ڈان اخبار سے، بڑی ان ڈیپتھ رکھتے ہیں، بڑا جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ میں نے اس لیے رکھا کہ جی وہ کویسچنز، وہ چیزیں تھی جن کے حوالے سے کافی کنفیوژن جو ہے وہ پائی جاتی تھی تاکہ وہ کلیئر ہو جائے۔ آج کی سماعت کا مختصراً احوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج جو جسٹس عمر عطا
बंदयाल हैं चीफ जस्टिस, उनकी सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत की। तकरीबन 20 मिनट जो है वो कमरा अदालत में ये बेंच जो है वो ताखीर से पहुंचा है। ये जो है वो चेम गोइयां भी हो रही थी कि शायद जो एतराजात पीडीएम की हुकूमत, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं, जो मुआवनीन हैं, वो उठाते रहे हैं कि 2 जजेस पर डायरेक्टली नाम लेकर के गैर मामूली सिचुएशन में उन्होंने एतराज उठाया था कि वो हमारे केसेस न सुने। जो अली अकबर नकवी हैं, उनकी जानिब से ऑडियो लीक और दूसरे जो जस्टिस इजाजुल हसन हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो केसेस हैं उनमें जो जानिबदारी जो है उनकी वाज़े है, तो इसलिए ये दोनों केसेस ना सुने। जो सो मोटो लिया गया उससे पहले भी, और सो मोटो जब लिया गया कल तकरीबन 9 बजे ये खबर आई, तो उसके बाद भी राना सलाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें वाज़े अल्फाज में उन्होंने फिर वही चीज दोहराई। आज ये जो है वो शायद तवक्को कर रहे थे कुछ लोग कि हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो कि कोई रिक्यूज करे, क्योंकि अभी पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्टली कोई नोटिस नहीं हुआ था, उनकी जानिब से कोई इतराज हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। कल क्योंकि 11 बजे कल जो है वो समाअत दोबारा होनी है इस केस में, और जो चीफ जस्टिस हैं, जो रिक्यूज करने वाला मामला तो कुछ भी नहीं हुआ, कल 11 बजे तक ये समाअत मुलतवी हुई है। चीफ जस्टिस ने वाजे किया है 90 रोज में इलेक्शन कराना, तहलील के बाद जब असेंबली तहलील होती है तो 90 रोज के इलेक्शन कराना ये आईनी रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में अर्जेंसी हमने इसलिए देखी कि जो लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला था वो तो बड़ा टाइमली आ गया, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर गवर्नर्स जो है उनका मौकफ थोड़ा मुख्तलिफ था, फिर इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान एक जो है वो खतो किताबत होती रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को जो कंटेम्प्ट पिटीशंस थी, अपीलें थी, वो जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जेरे समाअत थी, तो वो एक लाहौर हाई कोर्ट की जो अपीलें और दरखास्तें जो है इलेक्शंस के हवाले से खास तौर पर वो एक 27 फरवरी तक चली गई और पेशावर हाई कोर्ट की 28 फरवरी तक चली गई। तो उन्होंने कहा कि वो वेरी नेक्स्ट डे उस केस को सुना जाना था, लेकिन वो डिले हुआ। तो इस मामले में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बार एसोसिएशन है उनकी, इसके अलावा गवर्नर्स की जो स्पीकर्स हैं पंजाब असेंबली के और केपी के असेंबली के स्पीकर्स हैं, उनकी पिटीशंस भी आई हुई थी, सर्कमस्टांसेस भी थे, तो तमाम को देखते हुए उन्होंने सो मोटो लिया है। इस सो मोटो में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस किया गया है। सदर और गवर्नर्स जो है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को यह कहा गया है कि आप उनसे जो इंस्ट्रक्शंस लेके आप अपनी जो मारूजात हैं वो अदालत के सामने रख सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा खास तौर पर कोई ऐसी गैर मामूली चीज के रिक्यूज करेंगे नहीं करेंगे वो मामला तो खत्म हो गया। अब पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी तो वो देखते हैं कि वो क्या करेंगी। लेकिन मैं दोबारा दोहरा दूं, जिहद ये सामने आई है, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये बात की है कि अगर जो सूबाई असेंबलीज हैं वो बगैर किसी वजह के जो है वो डिसॉल्व की गई हैं, तो ये 5 साल का मैंडेट होता है, तो उसको भी देखा जाना चाहिए, और अगर कोई बड़ी वजह ना हो तो उनको जो है वो बहाल भी किया जा सकता है। तो ये सारा सिनेरियो है। आज मेरे देख सकते हैं आप, मेरे अकम में भी मीडिया भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, पॉलिटिकल पार्टीज के जो वकला विंग हैं या वकला हैं वो भी मौजूद थे, कमरे अदालत में भी और बाहर भी जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा क्योंकि ये जो है वो एक हिजान है, एक डेडलॉक है, हमारे जो मुल्क भर में जो है डेडलॉक है, आम से आम बंदे भी इस सिचुएशन को जो है वो, और खास तौर पर मैं बात करूं तो जो हमारी माशी सूरत हाल है उसमें IMF से डील हो रही है, तो इस सारे सिनेरियो में ये केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है। तमाम जो है वो मुल्क भर की नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो 3 की बजाय 6-7 सवालात को देखेगी। अब देखते हैं कि ये असेंबलियां जो है वो जो डिसॉल्व हुई हैं, 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, या ये असेंबलियां जो है वो बगैर वजह करार देकर बहाल होनी है। अब ये दोनों सवालात मेरे ख्याल में बड़े क्लियर जो है वो इन पर हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाए, लेकिन देखते हैं अब फर्दर क्या होता है। लेकिन एक चीज तय है कि चंद दिनों में इसका फैसला जो है वो हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज जो चीफ जस्टिस है उन्होंने करार दिया है। तो ये थी आज की अपडेट, आइंदा भी हम आपको शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।